So listen carefully. Here we are going to discuss about monohybrid and dihybrid cross data analysis with chi-square test. So there are two headings here. Initially in theory we have studied about monohybrid and dihybrid cross separately, in which we have studied a particular example, monohybrid cross, where we study one gene controlling one character. Already we have discussed these points. In dihybrid cross, we have said that two genes are controlling two characters. For example, gene A is controlling one character and gene B is controlling second character. Suppose dihybrid cross. Here we are going to discuss something different. Here we are going to discuss monohybrid and dihybrid cross data analysis with help of chi-square test. First of all, you have to understand what is chi-square test. Chi-square test is one of the statistical methods which is used in probability. What is probability? Probability ला मराठीत काय म्हणतात? अनुमान. Probability is a science where we study the chances of समथिंग हॅपनिंगनेस, म्हणजे कधी होऊ शकतं, काय होऊ शकतं आपल्याला माहित नाही, तर प्रोबॅबिलिटी मधून आपण शोधू शकतो. दिस प्रोबॅबिलिटी स्टडी कॅन बी डन विथ द हेल्प ऑफ डिफरंट टेस्ट लाईक टी टेस्ट, झेड टेस्ट, एफ टेस्ट and chi-square test is one of them. Here we are checking the differences. Listen carefully. In chi-square test, the main purpose is to check difference between expected and observed data. What does it mean, expect and observe data? समजून घ्या पहिल्यांदा हे काय आहे. हे समजलं तर मग आपण पुढे जाऊ शकतो. सो एक्सपेक्टेड अँड ऑब्झर्व शब्दांचा अर्थ काय आहे हे सांगा मला पहिल्यांदा. व्हॉट डू मीन बाय एक्सपेक्टेड? व्हॉट डू मीन बाय ऑब्झर्व? तुम्ही एक्सपेक्ट केलेलं आहे या सुट्टी असेल कॉलेज, पण तुम्ही गेट पासून बघताय तर काय कॉलेज फुल आहे. तुमचं एक्सपेक्टेशन आणि ऑब्झर्व याच्यामध्ये तफावत आहे का नाही? आहे. असेल तर यू हॅव टू मेन्शन दॅट देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन व्हॉट एव्हर वी एक्सपेक्टेड अँड व्हॉट आर द रिझल्ट्स ऍक्च्युअली आर हॅपनिंग. ऑब्झर्व म्हणजे ऍक्च्युअली आपल्याला जो रिझल्ट भेटलेला आहे, ऍक्च्युअल मध्ये जो रिझल्ट भेटलेला आहे. आणि वेदर एक्सपेक्टेड म्हणजे काय, तुमच्या प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स वरून तुम्ही प्रेडिक्ट केलेले. म्हणजे एक्सपेक्शन म्हणजे प्रेडिक्शन. इफ देयर इज नो डिफरन्स बिटवीन एक्सपेक्टेशन अँड रिझल्ट or expectation and whatever you have observed, then you can say listen carefully. If there is no difference, whatever you have observed and whatever you have expected, that means there is high probability. You can write it in your notebook that high probability means तुम्ही जे भविष्यवाणी केली ती खरी ठरली. आज पाऊस पडेल का नाही, तुमचं एक्सपेक्टेशन आहे की आज पाऊस पडायलाच पाहिजे बरं, आणि आज पाऊस पडलाच खरोखर, पण तुम्ही जे बोलले ते घडले त्यामुळे फरक आहे का? नाही ना फरक आहे. तुम्ही जे बोललेले आहात त्याच्यात
म्हणजे तुम्ही काल रात्री झोपताना म्हणले की उद्या सकाळी पाऊस पडेल, तुम्ही भविष्यवाणी केली ना, तुम्ही इथं प्रेडिक्शन केलेलं आहे आणि ऍक्च्युअली खरंच पाऊस पडला भाऊ. दॅट इज युअर ऑब्झर्व, पाणी साठलं इकडे तिकडे, पण तुम्ही माझा मी बोललं तेच खरं झालं. एक्सपेक्टेड आणि ऑब्झर्व मध्ये नो डिफरन्स, दॅट मीन्स हाय प्रोबॅबिलिटी. प्रोबॅबिलिटी अप टू 95% or 90%, 95% can be achieved. हे पण लिहून घ्या. Probability up to 95% can be achieved. Whatever I am trying to tell you here are very important. होला हो म्हणू नका. If you do not understand anything, then I am here to explain you. हे प्रोबॅबिलिटी सायन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. त्यात एक टेस्ट आहे फक्त ही. या टेस्ट मध्ये काय म्हणतो आपण, ऑब्झर्व्ड आणि एक्सपेक्टेड. सोपं आहे, तसं काय अवघड नाही. ऑब्झर्व्ड आणि एक्सपेक्टेड मध्ये फरक नाहीये, म्हणजे हाय प्रोबॅबिलिटी. देयर इज वन सपोर्टिंग हायपोथेसिस देयर. null hypothesis is generally used in study of chi-square test. chi-square test चा अभ्यास करताना null hypothesis चा उपयोग केला जातो. null means what? Zero. If there is no difference means what? If there is no difference means there is zero difference. If there is no difference, that means there is zero difference. That's why you can say if observed and expected value मध्ये difference नसेल, then you can say null hypothesis is accepted. If there is no difference, then I have told you three different things. First thing is that what do you mean by expected, what do you mean by observed. एक्सपेक्टेड म्हणजे तुमचं प्रेडिक्शन आहे, ऑब्झर्व म्हणजे तुमचं ऍक्च्युअली रिझल्ट तुम्ही बघताय ते. तुम्ही करता करायचं नाही, पाऊस पडला की नाही तुमच्या हातात नाही असं म्हणतोय मी. त्याचं एक्झाम्पल तुम्हाला मी पावसाचं दिलेलं आहे. हिअर आय हॅव सेड दॅट व्हॉट एव्हर यू हॅव ऑब्झर्व्ड अँड व्हॉट एव्हर यू हॅड प्रेडिक्टेड देयर इज नथिंग डिफरन्स. सो नो डिफरन्स मीन्स null hypothesis accepted. Why accepted? Null means zero. There is zero difference म्हणू शकता ना तुम्ही, का नाही म्हणू शकत? Yes or no? Null hypothesis म्हणजे काय? Whether difference is major or smaller हे शोधण्याचं सायन्स आहे. डिफरन्सच नाही तिथं म्हणजे काय, किंवा खूप कमी डिफरन्स आहे तर तुम्ही null hypothesis accepted म्हणू शकता. इन केस ऑफ ऑब्झर्व्ड आणि एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू मध्ये डिफरन्सच नाही तर तुम्ही एकतर असा पण म्हणू शकता की देयर इज हाय प्रोबॅबिलिटी, आणि दुसऱ्या शब्दात तुम्ही बोलू शकता null hypothesis accepted. बस. On other hand, if you find a tremendous difference, you expected that tomorrow there will be raining in afternoon. उद्या दुपारी पाऊस पडत असेल असं म्हणलं तुम्ही. एक्सपेक्टेशन तुमचे आहेत पण ऑब्झर्व दुपारी कडक ऊन पडले तर देयर इज डिफरन्स. हे एक्झाम्पल मी समजण्यासाठी वापरतो. आय एम युजिंग दिस एक्झाम्पल फॉर अंडरस्टँडिंग. डिफरन्स आहे का नाही? आहे म्हणजे लो प्रोबॅबिलिटी. येस ऑर नो? येस. लो प्रोबॅबिलिटी. डिफरन्स आहे का नाही? आहे. पण नल म्हणजे झिरो डिफरन्स आहे का तिथं? मेजर डिफरन्स आहे. झिरो डिफरन्स म्हणजे नो डिफरन्स ना. मेजर डिफरन्स आहे म्हणजे नल हायपोथेसिस ऑटोमॅटिक काय होतो? रिजेक्टेड. So null hypothesis rejected. So you have learned three different scenarios here: expected, observed, null hypothesis, even probability high or low also I have mentioned here. Keeping all these basic information in mind, now we are actually going to deal with monohybrid and dihybrid process. ऑटोमॅटिक ऍड येते फाळापुसता. हुशार आहे YouTube. ते 2-3 वेळा मी करून दिलं त्याला ते ऑटोमॅटिक घ्यायला लागलं.
मला पुसायला लागलं की ऍड लागतं आधी करायला लागते पण आता ते समजले जरा काय. Here we are going to discuss very important point which will be useful for you during your BSc as well as MSc for competitive examination. डायहायब्रिड मोनो हायब्रिड क्रॉसच्या लेवलचे विद्यार्थी नाही तुम्ही त्याच्या एक पाऊल पुढचे विद्यार्थी आहात. ते तुम्हाला इथं आलं पाहिजे. तुम्हाला जर डायहायब्रिड क्रॉस कळाला असेल तर तुम्हाला काय स्क्वेअर टेस्टने एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. So tell me one gene who is controlling one character means what? Which type of cross is here? Yes, very good. Mono hybrid cross. One gene always have two alleles. The combination of these alleles will produce two forms because one copy will be dominant and one copy will be recessive. Two dominant copies together create homozygous dominant condition. One dominant copy, one recessive copy, heterozygous dominant condition. Two recessive copies will create homozygous recessive condition. Already we have seen this, so there is no point in discussion with this. But there will be two forms. Two forms in dihybrid cross. Listen carefully. Two genes, two characters. Means you can say A gene is controlling character 1 and B gene is controlling character 2. Each gene have two alleles. Yes or no? This gene will have two alleles. Character, color and shape. If you say color and shape. So character or color and shape, there must be form of that character also. Color and shape. If you are thinking, or you can say color, there is confusion also. Colors are there are tremendous different colors, yellow, red, purple. You will be get confused. So you can say height and shape are the two characters which are controlled by gene A and gene B. You can have tall, round. आता मी तुम्हाला डायरेक्ट देतो. Tall, wrinkled, बरं का? Dark, round and dark wrinkled. Round and wrinkled. What are these? These are the forms of character shape. The shape is character who have two forms. And tall, dark are the two forms of character height. Combination of these four forms, two character having each having two forms. दोन कॅरेक्टरला प्रत्येकाला दोन फॉर्म आहेत म्हणून इथे तुम्हाला चार दिसले. So while doing chi-square test, you have to consider one terminology that is known as degree of freedom. Always and always remember, while doing mono hybrid cross, one gene who having two forms. बरोबर असंच म्हणतो मी आता डायरेक्ट. कसं काय असं म्हणतो मी? असं म्हणायचं कारण काय? One gene controlling one character, that character will have two forms because of that gene have two alleles, dominant and recessive alleles. So in mono hybrid cross, you can say degree of freedom is always n-1. हा फॉर्म्युला आहे degree of freedom चा. Degree of freedom चा फॉर्म्युला काय? n-1. In mono hybrid cross, how many forms you had? किती फॉर्म होते? दोन फॉर्म होते. 2 - 1 किती आला डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1. डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो हायब्रिड क्रॉस विल बी ऑलवेज 1. आपल्याला व्हॅल्यू लागणार आहे. ते व्हॅल्यू आल्या कुठून सांगतो मी तुम्हाला. इन डायहायब्रिड क्रॉस
Here 1, 2, 3, 4 diagonal cross. Here n minus 1 म्हणजेच 4 minus 1 म्हणजेच 3 is the degree of freedom for diagonal cross. 1 is the degree of freedom for monohybrid cross. These are the scientific reasons. Hardly you will find the reason for this in your textbook. कोणी सांगत नाही कारण की सगळ्यांना माहिती असतं असं नसतं. त्यात काय सांगायचं पण मी तुम्हाला सांगतोय. आय एम टेलिंग यू बिकॉज कुठलंच कन्फ्युजन माइंड मध्ये राहायला नको. व्हाय डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 हियर अँड 1 हियर. व्हॉट इज द यूज ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ही नंतरची गोष्ट आहे. काय स्क्वेअर टेस्ट जेव्हा तुम्ही अप्लाय करता तेव्हा तुम्हाला एक रिझल्ट भेटतो. एक टेबल आहे तुम्हाला स्टँडर्ड टेबल मी दाखवतो. त्या स्टँडर्ड टेबल मध्ये कॉलम असतात. त्या कॉलमच्या वरती आकडे लिहिलेले असतात. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम यू हॅव टू चेक दॅट कॉलम. त्या डिग्री ऑफ फ्रीडमच्या कॉलम मध्येच तुमची व्हॅल्यू येते का बघायची. आली तर तुम्ही करताय ते बरोबर आहे. नाही आली तर तुम्ही करताय ते चुकले. तुम्ही चुकलेले नाही तर प्रोबॅबिलिटी इज लो. असं गेटिंग or not? Why degree of freedom is essential? Significance of degree of freedom. Please write question. Significance of degree of freedom. मी तुम्हाला स्टार्टिंगच बोललो होतो की डोके दुखीचं प्रॅक्टिकल म्हणलो होतो. वाय आय सेड दॅट बिकॉज हे जर मी रेकॉर्ड केलं नसतं तर मी काय बोललोय मला पण आठवलं नसतं. तुम्ही परत बघू शकता. तुम्हीच काय बाकीच्या विद्यार्थ्यांना पण गरज आहे माहितीची. 2 पॉइंट किती काय हा ते होय. हा ते काय सगळे टीवायचे थोडे. हा म्हणजे बाकीचे बघतात. Here we have discussed many things. Out of them, I will highlight whatever we have discussed. What we have discussed here? We have discussed what is probability. We have said that chi-square test is one of the tests in probability. Then we said that in this probability we have expectation and we have observed values. Then we find probability. Yes, very good. Probability high versus probability low. Then we have seen null hypothesis. Accepted or rejected versus rejected. Then we discussed what we have said the degree of freedom. Degree of freedom with respect to monohybrid cross and dihybrid cross. Always and always remember, if you are studying 8 different things, then degree of freedom will be automatically 7. म्हणजे इथे किती जण आहेत आता? सपोज इथं 10 जण आहेत. सपोज फॉर एक्झाम्पल मी मोजत असेल तर मी स्वतःला मोजायचं नाही. मग काय झालं? डिग्री ऑफ फ्रीडम 9. असं लक्षात ठेवा. सोपं आहे पण असं लक्षात ठेवणं मूर्खपणा आहे. आपण जे कॅल्क्युलेशन केलं ते सायंटिफिक मेथड आहे which is actually required and will be asked in exam. Definitely I will ask in front of examiner to you what is degree of freedom and explain with suitable example. At that time you should be able to explain what is degree of freedom with dihybrid cross ratio or dihybrid cross ratios. So we will discuss directly dihybrid cross ratio. After that I will give you assignment of monohybrid cross ratio with chi-square test. So we have dihybrid cross in which you are very perfect now. Means what? 2 genes are there, gene A and gene B, who control height and shape. We can say height and shape are the 2 characters controlled by 2 different genes. 2 genes dihybrid cross. This dihybrid cross you can straightforwardly mention as I am writing a shortcut: homozygous pure tall plant and homozygous pure round shape seed plant. Homozygous tall, homozygous round shape, because height is a character but form are tall and dot, shape round and square. मी म्हणतो स्क्वेअर
इट विल बी इझी. काय रिंकल ते पुस्तकात दिले मला रिंकल. स्क्वेअर ट्रायंगल म्हणा, तुम्हाला काय फरक पडतो त्याला? काय तुम्हाला काय दंड पडणार नाही ट्रायंगल स्क्वेअर म्हणलं तर. स्क्वेअर आणि राऊंड. दिस इज a recessive characteristic. This is a dominant characteristic. This is a recessive characteristic. This is dominant characteristics. Okay. Each gene have two alleles. So what should I write here? Homozygous dominant tall plant having round seeds crossed with homozygous recessive dwarf plant having square shaped seeds. मग याच्यावर तुम्हाला गॅमेट अशा प्रकारचे बघायला भेटतील. We have seen how writing fashion इथं पॅरेंट लिहायचं, इथं गॅमेट लिहायचं, ते सगळं सोपस्कर केल्यावरती आपल्याला असं दिसेल. F1 generation will be like this. So actually dihybrid cross starts from here. In dihybrid cross we are going to F1 into F1. So this F1 into F1 means this into this. Yes or no? So result of this calculation will produce periodic ratio that is 9:3:1. This is the expected ratio. This is expected ratio. This is your expected ratio. If you consider this is your expected ratio, means what? Why I am saying expected ratio continuously? There is a reason behind this. Suppose in a typical field, farm where you are growing certain vegetable or any other crop plant, and if you start to count number of plants, for example you are dealing with mango plant, and there will not be 16 plant or 20 plant only, there will be thousands of plants total. If you consider thousands of plants there, as per expectation, 1000s 16/9 तर 1000 चे किती? 16/9 तर 1000 चे किती? We will have 4 different groups. 9:3:1 वाला. The individual plant where both genes are expressing, त्यांचे नंबर किती असतील? सपोज आपण एक एक्झाम्पल, हायपोथेटिकल एक्झाम्पल घेऊ. म्हणजे 9,000 केलं तर किती होतंय? 9,000 केलं तर किती होतंय? 9,000 भागिले 16 किती? 9,000 भागिले 16 9,000 divided by 16 किती? मोठे बोल. 862. 562. आता इथं सांगा 3/16 म्हणजे 3,000 भागिले 16 किती? 187. व्हेरी गुड. इथं तेवढंच येईल. आपण असं धरू 186, 188. थोडंफार इकडे तिकडे होतं ना, काय तेवढंच असणार. आणि इथं किती यायला पाहिजे? 1,000 भागिले 16. 1,000 भागिले 16 62. इन युअर ऍग्रिकल्चरल फील्ड, तुमच्या शेतामध्ये डायहायब्रिड क्रॉसचा रेशो जर विचार केला तर एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू शुड बी लाईक दिस. 562 झाडं अशी असतील की त्यांच्यामध्ये दोन्ही कॅरेक्टर दिसतील, म्हणजे जी उंच पण असतील आणि त्यांचे सीड राऊंड पण असतील. 186 झाडं अशी असतील की जे उंच असतील फक्त. 188 झाडं अशी जी बुटकी आहेत पण त्यांचे सीड राऊंड आहेत. आणि 62 झाडं अशी त्यांच्यामध्ये कुठलंच कॅरेक्टर दिसत नाही. दिस इज द एक्सपेक्टेशन. हे एक्सपेक्टेशन आहे आपलं. यांची सम टोटल तुम्हाला 1,000 आले पाहिजे. इथे 187 येत होती, आपण ह्याच्यातलं एक कमी केलं, ह्यातलं एक वाढवलंय. बरोबर ना? बरोबर केलं ना? याची सम टोटल किती येईल? मग किती येईल?
998 येते कारण का इथे 5 पॉईंट हे जातात त्याचं. कशाला घालवते बरं 1000च्या जवळपास येते पुढे 2 कमी पडतात ना मग आपण याला 64 करू अजून झाले काय अडचण याच्यात तुम्हाला कळालं मला काय बोलायचं काय नाही कळालं तर नाही कळालं बोलायचं काय मला वाईट वाटायचं कारण नाही काय तुम्हाला समजायचं काय बोलतोय मी डायहायब्रिड क्रॉसचा रेशो आपण काढलेला आहे आपण आतापर्यंत 9:3:3:1 बोलतोय सोडून देत होतो तसं सोडून न देता तुमच्या फील्ड मध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला दिसेल की 1000 झाडांपैकी 562 झाडांमध्ये दोन्ही जीन एक्सप्रेस झालेले आहेत ह्याच्यामध्ये फक्त एकच जीन एक्सप्रेस झालेलं आहे ह्याच्यामध्ये फक्त एकच जीन एक्सप्रेस झालेलं आहे ह्याच्यामध्ये एक पण जीन एक्सप्रेस नाही झालेलं आणि ते तुम्हाला माहिती आहे कसं काय असं होते ऑलरेडी वी हॅव स्टडीड दॅट कन्सेप्ट त्यामुळे तुम्ही विचारू नका की असं का होतं कारण ऑलरेडी वी हॅव स्पेंड टाइम ऑन दॅट आता हे झालं एक्सपेक्टेशन इथं तुम्हाला असं दिसलं काहीतरी हे झालं ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू तरी पण मी बऱ्याचशा तुम्हाला जवळजवळ व्हॅल्यू दाखवलेले आहेत तुमच्या शेतामध्ये तुम्ही असं असलं पाहिजे आणि असं एक्सपेक्टेशन ठेवलेले आहेत आणि तुमच्या शेतात तुम्हाला खरोखर असं गोष्ट बघायला भेटली ऍट द टाइम यू हॅव वन फॉर्म्युला काय फॉर्म्युला होता मी सुरुवातीला लिहिला तो पेपर पुढे इथं नाही n-1 तो डिग्री ऑफ फ्रीडमचा तिथे इथं नाही घ्यायचं इथं तुम्हाला जायचंय काय स्क्वेअरिटीचा सिम्बॉल असा असतो किंवा असा लिहितात इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू मायनस एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू स्क्वेअर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू सो हियर यू कॅन गो फॉर इंडिव्हिज्युअल कॅटेगरी इथं तुमचा एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू काय ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू काय आहे 530 एक्सपेक्टेड काय आहे 562 किती येते उत्तर डिवाइडेड बाय 562 आणि याचं काय करायचं तुम्हाला स्क्वेअर करायचं पहिल्यांदा म्हणजे याचं उत्तर काढा पहिलं त्याचं स्क्वेअर करा आणि त्याला 562 डिवाइड करा किती उत्तर आहे ते इकडलं या साईडला राईट हियर वन पॉइंट एट याचं मायनस करून स्क्वेअर करा डिवाइड याने करा आता याचं किती येते काय करायचं कळलं ना तुम्हाला एवढं प्लस मध्ये 1.8 येते पण येऊ दे डिवाइड केलं ना एक्सपेक्टेडने हा तरी तर तुम्हाला काहीतरी व्हॅल्यू भेटतील इथं भेटल तुम्हाला काय स्क्वेअर टेस्टची व्हॅल्यू मोबाईलवर करा पटापट So you must have understood what I am trying to tell you here. We are expecting 9:2 ratio here. अशा आले पाहिजे बाबा शेतात जायच्या आधी घरी बसून तुम्ही कॅल्क्युलेशन करताय आणि तुम्ही आता गेले शेतात खरोखर आणि प्रत्येक झाडाला तुम्ही मग रुमाल बांधा ते गुळाला ओळखण्यासाठी म्हणजे असं व्हायला नको बाबा त्या झाडापाशी मी गेलो होतो का नाही मागाशी बरोबर ना इथं इथं काढते आता 0.04 ह्याची बेरीज करा 1.8 प्लस 0.08 प्लस 0.11 प्लस 0.2 दोन कसं आहे सर 1.8 आहे 2.03 ओके हे झालं तुमचं काय स्क्वेअर टेस्ट राहिलं नाव वी हॅव अ टेबल a standard table where
On the basis of degree of freedom, you are going to check your value. Your value lies somewhere. कुठेतरी तुमची व्हॅल्यू येईल. त्याच्यावरून तुम्हाला प्रोबॅबिलिटी दिसते किती. ते टेबल वरती दिसते प्रोबॅबिलिटी किती. That probability will tell you whether it is high probability or low probability. On the basis of high probability, you can say null hypothesis is accepted. Why? High probability तुम्हाला दिसते नाही तर जवळजवळच ना काय एवढा फरक नाही तर नेचर थोडाफार परिणाम करतं. थोडाफार फरक होणारच ना काहीतरी त्याच्यामध्ये थोडंफार तरी चेंज होते. इतके पण चेंजेस नाही ना. 562 ला 530 म्हणजे ठीक आहे हो. 186 ला 179 म्हणजे किती क्लोज आहे. म्हणजे जेनेटिक्स किती परफेक्ट काम करते इथं. म्हणजे हाय प्रोबॅबिलिटी आली इथं. फरक आहे का यांच्यात जास्त रिझल्ट मध्ये नाही. म्हणजे नल हायपोथेसिस ऍक्सेप्ट केलाय तुम्ही इथं. नो डिफरन्सेस आर देयर. नल हायपोथेसिसचा विषय कळला का. नल म्हणजे झिरो. नल हायपोथेसिस शब्द साइडला ठेवा आणि त्या जागी झिरो बघा फक्त. झिरो डिफरन्स म्हणजे ऍक्सेप्टेड नल हायपोथेसिस म्हणजे मॅक्सिमम प्रोबॅबिलिटी. हाय डिफरन्स नल हायपोथेसिस रिजेक्टेड म्हणजे लो प्रोबॅबिलिटी. So you have to write all these words, and it was regarding di-hybrid cross data analysis with chi-square test. I hope you must have understood it in very well manner. You have to remember all the concepts: probability, chi-square, null hypothesis, degree of freedom. Degree of freedom चा यूज कुठे होतो. degree of freedom या लाईन मध्ये कुठेतरी तुम्हाला बघायचंय तुमची व्हॅल्यू किती आली. 2 पॉईंट कुठेतरी शोधायची. 2 कुठे आली या लाईन मध्ये 2 इथं आली बघा. ह्याच्यावरून तुम्हाला दिसेल की प्रोबॅबिलिटी पर्सेंटेज किती. तो टेबल तुम्हाला मी देतो. त्या टेबलवरून तुम्ही शोधू शकता. तुम्हाला मी आता एक प्रॉब्लेम देतो मोनो हायब्रिड क्रॉसचा. सो यू हॅव टू डू दिस बाय ऑन युअर ओन. बरोबर इकडे बघा. टेबल नाही आता माझ्याकडे. मी तुम्हाला देतो ना टेबल. बरं आता मला सांगा तुम्ही इकडे बघा. सगळं साईडला ठेवा. असं जर असेल तर काय करायचं. ह्याची बेरीज काय 1000च्या आसपास आली समजा तुम्ही. तर तुम्हाला बघूनच कळतंय ना की बराच डिफरन्स आहे याच्यामध्ये. डायहायब्रिड क्रॉस रेशो फॉलो करत नाही हे. याचा अर्थ समथिंग इज रॉंग हिअर. म्हणजेच नल हायपोथेसिस रिजेक्ट होतोय तुमचा. प्रोबॅबिलिटी इज व्हेरी लो. बाय लुकिंग यू कॅन टेल. एवढं तुम्ही एक्सपर्ट झालेले आता. पण बस जस्ट बाय लुकिंग यू कॅनॉट टेल एनिथिंग. यू हॅव टू डू कॅल्क्युलेशन्स. यू हॅव टू शो ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू मायनस एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू bracket square divided by expected for each 1 2 3 4. then you have to do summation of these 4. सगळ्यांची समेशन करून त्याचा उपयोग करायचा डिग्री ऑफ फ्रीडम च्या मदतीने टेबल मध्ये व्हॅल्यू जागा शोधायला. आलं लक्षात. so in this way you can do calculations. so it was regarding di-hybrid cross. 9:2, 3:2, 3:1. Mono hybrid cross is very simple, which is 3:1 only. Suppose you have in a population expected value 3:1 म्हणजे दोनच गोष्टी आल्या सर. Suppose you have this table. तुम्हाला बाकीचं काय सांगायची गरज नाही. तुम्हाला ऑटोमॅटिक कळलं मी काय म्हणतो. It is expected. This is observed. In a population we have 500 plants. Out of 500 आता 1000ला 750 तीन भाग केले तर म्हणजे हे 1000 आहे. म्हणजे 25% 25 25 25 हे इथून इथपर्यंत जे 75% झालं ना 3 हिस्से. म्हणजे 1000 प्लांट पैकी 750 प्लांटने हा रेशो फॉलो केला पाहिजे आणि 250 ने हा रेशो फॉलो केला पाहिजे. तुमचं ऑब्झर्व व्हॅल्यू आहे 740 आणि 260. एक्सप्लेन काय स्क्वेअर टेस्ट. एक्झाम्पल खूप सोपं आहे पण तुम्हाला सगळं दाखवायचं. So you have to do it on your own with the help of table. You can go. आता डिग्री ऑफ फ्रीडम काय इथं 1 आणि 2 आहेत ना फॉर्म. काय आहे डिग्री ऑफ फ्रीडम. येस 1. टेबल वरती 1 चा टेबल कॉलम बघायचा आणि सुरू करायचं. उदाहरणार्थ 1000 झाडं असतील शेतात. तुझ्या शेतात तू गेले करून तुला सापडलं एवढी झाडे. काय करायचं मग पॉइंट मध्ये येईल सगळं.
अडचण काय नाही, कॅल्क्युलेटरचं थोडं बारीक कॅल्क्युलेशन करायला लागते. 1000 आपण घेतो आपल्या अभ्यासासाठी, चांगला प्रश्न आहे. 1000च का घेत तुम्ही? इथं तुमच्या शेतामध्ये फक्त एवढी झाडं नसतील, तुमच्या शेतामध्ये एवढी झाडं असतील तर काय करायचे? माझ्या शेतात एवढी झाडं आहेत. आता लावा तुमचं काय स्क्वेअर टेस्ट डायग्राम. मग आता मला काय करावं लागेल? याला 9 गुणायला लागेल, 16 भागायला लागेल डायब्रेटच्या वेळेस. तुम्हाला मी आता एक्झाम्पल देतो, ते एक्झाम्पल लिहून घ्या. I have bought this example. You have expected value ratio with respect to 9:3:3:1 means total इथं ऑब्झर्व. हा 315 108. आता तुमची गंमत होईल बघा. 101 आणि 32 यांची टोटल किती आहे? 556. बाय युजिंग दिस 556 राईट एक्सपेक्टेड व्हॅल्यूज. तुमच्या फील्ड मध्ये तुम्ही गेले ना, आधी झाडं मोजले तुम्ही, आधी इमेजिन करा तुम्ही मस्त सकाळी उठले, बॅटिंग घेतली, गेले शेतामध्ये झाडं मोजली. तुम्ही झाडं मोजताना तुम्ही लिहिलं दोन्ही कॅरेक्टर याच्यात दिसतात ते, म्हणजे तुम्ही इथं कंडिशन अशी लिहिली, याच्यामध्ये बाबा एकच कॅरेक्टर दिसते, याच्यामध्ये एकच कॅरेक्टर दिसते, याच्यामध्ये एक पण कॅरेक्टर दिसत नाही. ओके, याची बेरीज 556 आली. तर मग 556 आली तर काय ब्लड प्रेशरसाठी मग इथं काय लिहू मी? तुम्ही काढा आता हे. मागाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं तेच करायचं, तुम्ही कसं करता? And this, in this scenario, use this value. You have 9:16 here, 3/16 here, 3/16 here, 1/16 here. So what is your value? 556. 556 into 9 divided by 16. First do multiplication, it's mathematical rule. After doing multiplication, then go for division. What is the answer? 312. Yes, very good. And here will be answer. In your exam, they will just provide you this column. इकडे बघा, हा कॉलम तुम्हाला भेटेल. याच्यावरून तुम्हाला हा कॉलम काढायचा, काय स्क्वेअर टेस्ट व्हॅल्यू काढायची, डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्ही काढायची, नल हायपोथेसिस एक्सप्लेन तुम्ही करायचं, प्रोबॅबिलिटी तुम्ही सांगायची. तुम्हाला बरंच काय काम नाही, फक्त आम्ही काय झालं एक कॉलम कर. किती मिनिटाचं काम आहे खरं पाहायला गेलं तर? 5 मिनिट. कॅल्क्युलेटर घेऊन बसला तर. आर यू गेटिंग? व्हाय आय हॅव रिटन दिस? फॉर दॅट यू हॅव टू गो इन प्रीवियस लेक्चर्स वेअर वी हॅव स्टडीड डायग्राम क्रॉस इन डिटेल. इथं तुम्हाला काय करावं लागेल? कॅल्क्युलेशन. मला सांगा ना व्हॅल्यू इथं काय लिहिलं? 104. इथं 104. Yes. So very good. So use these values. Now we have expected value, observed value. The formula is what? Yes. Expected. बरं पहिलं observed नाही का? Observed minus expected bracket square divided by expected. Okay. So now what will be the answer? You write here. After doing answers of every row, do summation of all values, whatever value you have got here. Right here. Degree of freedom will be
Yes, perfect. Now you got it. What I am trying to tell you is very easy. Chi-square test is statistical method where we apply our knowledge of genetics to find out the probability null hypothesis to explain whether given data is in proportion or not. I hope you must have understood. If you have any doubt, feel free to ask me questions.